بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مسلم نوجوان، کدھر جا رہے ہو؟ جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حوالے سے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ شراب کشید کرنے والا، شراب بنانے والا، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، اس کو لا کر دینے والا، جس کے سامنے پیش کر دی جائے، اس کا بیچنے والا، اس کا خریدنے والا، اس کو تحفتاً دینے والا، اس کو ذریعہ معاش بنانے والا۔ حدیث پاک کے مقدس کلمات یہ ہیں، میں نے صرف ترجمہ سنایا، کلمات بھی سناتا ہوں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 10 آصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتری والمشترات له۔ تو شراب ہر اعتبار سے ملعون ہے، اور شراب کے حوالے سے کوئی کسی بھی اعتبار سے حصہ لے، یہ سب کے سب اللہ کی نگاہوں میں ملعون اور مردود اور مستحق سزا اور عقاب ہیں۔ الامان والحفیظ۔ شراب سے متعلق یہ حدیث پاک ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، مشکات شریف کی حدیث، کہ مومن ہوتے ہوئے کوئی شراب نہیں پی سکتا۔ بالفاظ دیگر شراب اور ایمان دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یا مومن شراب نہیں پی سکتا، یا شراب پینے کے دوران ایمان وقتی طور پر شرابی سے سلب کر لیا جاتا ہے۔ کتنی وعید ہے اس حدیث میں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت پر سونگی جائے گی، مگر اس کی خوشبو شرابی نہیں سونگ سکتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ شرابی کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے شراب پی لی، اگرچہ نشہ بھی نہیں آیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے 40 رات تک منہ موڑ لے گا، اور جس نے شراب پی لی اور نشے میں بھی آ گیا تو 40 دن تک نہ اس کی فرض نماز قبول، نہ اس کی نفل نماز منظور۔ اسی حال میں اگر مر گیا تو وہ بت پرست کی موت مرا، العیاذ باللہ العظیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت مسلم شریف میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے دنیا سے توبہ کیے بغیر، اگر وہ مر گیا تو اس جرم عظیم میں جہنمیوں کی بدبودار پیپ اور پسینہ اس کو پلایا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عبرت کے لیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ اگرچہ اس واقعے کو مختلف کتابوں میں مختلف تعبیرات سے اور مختلف کلمات سے لکھا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے، بہرحال میں اس کو اپنے لفظوں میں یوں عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل یعنی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص برسیسا نامی ایک مشہور عابد گزرا ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی عمر تک ساری زندگی وہ مصروف عبادت رہا۔ اس کے کئی ہزار مرید تھے جو صاحب کشف و کرامات تھے۔ ایک مرتبہ شیطان لعین کمل پوش عابد کی صورت بنا کر آیا اور اس سے کہا
आओ हम तुम मिलकर खूब इबादत किया करें। बरसीसा ने हाँ में हाँ मिला दी। शैतान 3 रोज बराबर मसरूफी इबादत रहा, खाना पीना सोना सब छोड़ दिया। ये देखकर बरसीसा को ताज्जुब हुआ कि ये मेरे भी तो गुरु निकले। चनाच उसने उससे पूछा तो शैतान ने कहा, मुझसे एक ऐसा गुनाह सरजद हुआ है, लेकिन आबिद को मालूम नहीं कि ये आबिद नुमा शैतान है कि जब वो गुनाह मुझे याद आता है तो भूख और प्यास बिल्कुल मिट जाती है और नींद उड़ जाती है। बरसीसा ने कहा, फिर तो तुम मुझे अपना जैसा बना लो। शैतान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बड़ा गुनाह तो कर लो, फिर हर वक्त उस गुनाह को याद कर लो, इस तरह तुम्हारे दिल पर चोट रहेगी और मेरा जैसा आबिद बनोगे। बरसीसा ने कहा, है वो कौन सा गुनाह है जो मैं करूं? शैतान ने कहा, हरामकारी करो। बरसीसा ने कहा, यह हरगिज नहीं हो सकता। तो शैतान ने कहा, तो फिर किसी मुसलमान को नाहक जान से मार डालो। बरसीसा ने कहा, यह भी मुझसे नहीं हो सकता। शैतान लईन ने कहा, फिर थोड़ी सी पी लो। बरसीसा ने कहा, ठीक है, मगर ये कहाँ मिलेगी? शैतान ने मुकम्मल पता बता दिया। बरसीसा ये सुनकर चल दिया। देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत औरत शराब बेच रही थी। चनाची इस आबिद बरसीसा ने उससे शराब जो खरीदी, थोड़ा सा जो जाम पी लिया, नशा चढ़ा तो जो होना चाहिए था वो सब हुआ। चनाची इसी औरत के साथ उसने गलत किया। इतने में इस औरत का शौहर आ गया तो बरसीसा ने नशे में आकर उसके शौहर को कत्ल कर दिया। इधर शैतान ने इंसानी रूप धार कर हाकिम के पास इस वाक़े की मुखबिरी की। बरसीसा बहरहाल गिरफ्तार हुआ। बदकारी एक बड़ा गुनाह, शराब पीने पर दूसरा शराब पीना एक मुस्तकिल गुनाह, दोनों की अलग अलग सजा पाई। किसास के लिए उसको सूली पर चढ़ा दिया गया क्योंकि उसने नाहक कत्ल किया। इसी हाल में शैतान आबिद बनकर आया। बरसीसा ने कहा, अफसोस है तुझ पर और मुझ पर कि तुम जैसे जलील दोस्त के मशवरे पर चलने की यह सजा है। अब तो फांसी के फंदे से किसी तरह मुझे बचा तो लो। शैतान ने कहा, बचने की सिर्फ एक सूरत है कि तुम मुझे सजदा करो। बरसीसा ने कहा, क्या मैं बच जाऊं? कहा, हाँ, सूली पर हूं, सजदा कैसे करो? शैतान ने कहा, बस इशारे से ही सजदा कर लो। बरसीसा ने जो ही शैतान के सामने इशारे से सजदा किया तो उसी लम्हा सूली की रस्सी खींची गई। इस तरह इस आबिद बरसीसा का कुफ्र पर खात्मा हुआ। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका। अब मेरे मुस्लिम नौजवान, फैसला तेरे हाथ में। यह सब शराबी का नतीजा है। बदकारी से, कत्ले नाहक से और शिर्क से तो इनकार किया था, नशा आने के बाद बेतरतीब सब किया। इसीलिए तो शराब को उम्मुल खबाइस और उम्मुल फवाहिश का नाम दिया गया है बहवाले हिकायात औलिया। इस पर डॉक्टर इकबाल का एक शेर जहन में आता है, दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामान्य मौत, फैसला तेरा तेरे हाथ में। फैसला तेरे हाथ में है, दिल या शिकम। अलहासिल शराब और तमाम नशावर चीजें मालो दौलत, सेहत व तंदुरुस्ती, सीरत व किरदार और ईमान व अखलाक की बर्बादी का बाइस है। अगर वक्ती तौर पर इनसे फरहत व सुरूर और लज्जत तो मिलती है, लेकिन फिर हम और गम, हसरत व अफसोस, नदामत और शर्मिंदगी ही उसकी किस्मत में है और इंसान हाथ मलता रहता है। खसीर दुनिया वल आखिरा दालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। दुनिया भी गई और आखिरत भी चली गई। अहकर ने कोई 9.5 साल पहले जनवरी 2012 में एक किताब शराब एक मीठा जहर के नाम से लिखकर शाया किया था। उसकी चंद इबारतें भी मैंने आपको सुना दी हैं इस तकरीर में। इसके 11 एडिशन छप चुके हैं। 11 एडिशन। अहकर से जितना हो सका घर घर दर दर जा कर उसको पहुंचाने की कोशिश की थी। अल्लाह इखलास नियत,
اتباع سنت اور استقامت علی الحق نصیب کرے، اور شراب اور نشہ آور چیزوں سے ہمیں اور ہماری نسل کو اور پوری امت مسلمہ کو، پوری انسانیت کو اس کے مفاسد سے، اس کے زر رساں چیزوں سے، نتائج سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔